بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ شادی کا پہلا دن تھا۔ میں اس بڑے سے جہانگیر ہاؤس میں گھر کی اکلوتی بہو بنی حجلۂ عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری شادی جب بھی ہوگی میں اپنے شوہر کی ساس، نندوں، جٹھانیوں کی اتنی خدمت کروں گی کہ یہ رشتے حقیقی معلوم ہونے لگیں گے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمرے میں آہٹ سی ہوئی۔ میں نے دیکھا تو میرے سامنے دلہن کے لباس میں ایک عورت کھڑی تھی۔ یہ بلا کی خوبصورت تھی اور اس کے چہرے پر بالوں کی کالی کالی لٹیں جیسے قیامت ڈھا رہی تھیں۔ وہ بتلیوں میں چھپے کسی چاند کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ میں اپنے سامنے ایک اور دلہن کو دیکھ کر حیران تھی کہ میں گھر میں دلہن بن کر آئی ہوں۔ آج تو صرف میری ہی شادی تھی، پھر یہ کون ہے جس نے دلہن والا لباس پہن رکھا ہے؟ میرے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ میری نند ہے۔ اس کا نام سلونی تھا۔ عجیب سا نام ہے، میں نے دل میں سوچا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ بہت عجیب ہے میرا نام۔ میری نند نے جب اپنے منہ سے یہ بات کہی تو میں چونک کر رہ گئی۔ فکر نہ کرو، میرا نام ہے ہی عجیب سا کہ پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ کیسا نام ہے۔ سلونی نے مسکرا کر کہا اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھ سے گھل مل گئی، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی جو مجھے کچھ نہ کہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر آدریش کا انتظار کر رہی تھی، مگر کافی دیر گزر گئی۔ اب پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک میرے کانوں میں صاف پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلونی کی محفل میں وقت کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اب وہ بھی خاموش تھی اور میں بھی، کیونکہ باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ میرے پاس اسے بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ وہ عجیب و غریب سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ یہاں سے کب جائے گی؟ اچھا چلو، میں جا رہی ہوں۔ میرے یہ سوچنے کی دیر تھی کہ سلونی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ کو میری کوئی بات بری لگی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، سلونی نے مسکرا کر جواب دیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رہنے کی توفیق دے۔ چلو میں جاتی ہوں، آدریش تمہارا انتظار کر رہا ہے، باہر ہی کھڑا ہوگا، جانتی ہوں میں اپنے بھائی کو، سلونی نے کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی بجائے اسے کنڈی لگا دی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر میری طرف مڑی اور زور زور سے کہکہے لگا کر ہنسنے لگی۔ میں اس کے اس روپ سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو میری کوئی بات واقعی بری لگ گئی؟ میں نے ڈرے سہمے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں تو مارے خوف کے کچھ کہہ نہیں پائی۔ ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ نندیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا سلونی کا روپ بدلنے لگا۔ اس کے بال جو اس نے پہلے سلیقے سے باندھ رکھے تھے، اب اس کے آنکھوں میں پھیلے ہوئے سرمے کے ساتھ مل کر عجیب خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میں خاموش تھی اور کمرے کی خاموشی کافی گہری تھی۔ اس کے گلے سے مجھے غراہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو میرے لیے اتنی خوفزدہ تھیں کہ کیا بتاؤں۔ مجھے لگا جیسے میری نند کو کچھ دورہ پڑ گیا ہو۔ میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنی سرمے بھری آنکھوں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس کے کسی عزیز کو قتل کر دیا ہو۔ میرا جی چاہا کہ میں اس وقت زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ میں واش روم کی طرف خاموشی سے بڑھنے لگی تاکہ اس کی ان نگاہوں کا سامنا کرنے سے بچ سکوں، مگر اسی لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہوں میں کوئی طاقت تھی یا پھر میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں آ گئی تھی کہ خاموش کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا، لگا کہ جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر میں یوں ہی پڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر آدریش کمرے میں آ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بس آپ کی بہن میرے کمرے میں آئی تھیں، باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گئی۔ میں نے بہانہ بنایا۔
अच्छा, वो तो कब की सो गई थी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। इन्होंने बड़ी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा तो मैं नंद वाली बात भूल गई। उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करके नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। सुबह सुबह मैं अपने कमरे से बाहर आई। मुझे नमाज़ पढ़ने की बचपन से आदत थी और फजर की नमाज़ तो मैंने कभी छोड़ी ही नहीं थी। फजर के वक्त जब मैं अपने कमरे से निकली, फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं बाहर सहन की तरफ जाने लगी ताकि ताज़ा हवा ले सकूं। न जाने क्यों मुझे अपने कमरे में अजीब सी घुटन का एहसास होता। शादी में आए मेहमान भी रात को शायद देर से सोए थे, इसीलिए पूरे घर में सन्नाटा सा था। मैं अल्लाह का जिक्र करती बाहर लॉन में आ गई, जहाँ हल्की हल्की रोशनी जैसे अंधेरे को काट रही थी। लॉन में बैठे मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी नज़र ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी। मैंने देखा खिड़की से एक औरत नीचे झांक रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये कौन है? मैंने दिल में सोचा। लगता है इस घर में मेहमान आई है और इसकी तबीयत बिल्कुल मेरे जैसी है। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर उसने नीचे आने का इशारा किया। मैंने हाँ में सर हिलाया। तब वो भी ऊपर वाली मंजिल से चलती नीचे मेरे पास आकर बैठ गई। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र 21-22 साल होगी। उसकी बातों से लगता था कि वो आदर्श की रिश्तेदार है। खैर, बातों बातों में उसने अपना ताल्लुक भी जाहिर कर दिया। वो आदर्श के मामू की बेटी थी और अक्सर शहर से बाहर ही रहती थी पढ़ाई के सिलसिले में। अगर कभी कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता तो वो उसमें शिरकत कर लेती। उसने मुझसे काफ़ी बातें की, मगर फिर भी लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। बिलाखिर कहने लगी, भाभी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपको एक बात कहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने खुशदिली से कहा। आप अपनी नंदू से बचकर रहिएगा। आपकी नंदू के बारे में पूरे गांव में एक ही बात मशहूर है। उसने पुरस्कार से लहजे में कहा। क्या मतलब? कैसी बात? मैं चौंक गई थी। यही कि ये लोग काले जादू के माहिर हैं। कोई इनकी बात ना माने तो उसकी 7 नस्लों तक को नुकसान पहुंचाने की ठान लेते हैं। उसके बाद खुदा जाने कि ये क्या मंतर जंतर करते हैं। कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता। लड़की बड़े खौफजदा अंदाज में बता रही थी। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ। मुझे पिछली रात का मंजर याद आया। तब मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कल रात सलोनी को देखा था? मैंने सवाल किया। हाँ, देखा था मैंने सलोनी को। वो तो शाम के 7 बजे ही अपने कमरे में चली गई थी। शायद कि उसे नींद आई थी। कह रही थी कि वो सुबह सवेरे जागेगी तो ही भाभी से मुलाकात करेगी। मैं उसकी बात पर चौंक गई। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि सलोनी रात को सो रही थी? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मेरे सामने ही कमरे में गई थी। सामने बैठी लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। ऐसा मत कहो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी बात पर जोर दिया। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैं तो उन्हीं के साथ थी। आपको शायद मेहमानों ने घेरा हो, मगर घर वालों के साथ हम ही लोग थे। महरीन की बात पर मैं परेशान हो गई। आप क्यों ऐसा पूछ रही हैं? उसकी बात पर मैंने उसे कुछ न बताया। खैर, तकरीबन 6 बजे मैं बोर होकर अंदर चली गई। अभी भी सब लोग सो रहे थे। महरीन भी मेरी तरह बोर हो रही थी, मगर हम ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठ सकते थे। शादी वाला घर था। मेरे और महरीन के भी बात करने पर 100 सवाल उठ सकते थे। सो हमने मज़ीद कोई बात नहीं की। मैं कमरे में आई तो आतिश अभी तक सो रहे थे। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी, मगर फिर सोचा कोई किताब पढ़ लेती हूँ। किताब पढ़ते हुए मुझे ज़रा देर हुई थी कि सास ने दरवाज़ा बजाया। लगता था कि नाश्ते के लिए मुझे बुला रही हैं। अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब सुबह के 9 बज गए। सुबह मेरी नज़रें मेरी नंद को तलाश कर रही थीं। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो रूप उसने मेरे सामने दिखाया वो सच था, ख्वाब था, हकीकत थी या कोई फरेब था। ये बातें मेरे जहन में ही चल रही थीं। तब सांवले रंग की एक खूबसूरत लड़की, जिसे कल रात मैंने दुल्हन के लिबास में अपने कमरे में देखा था, हमने एक नज़र एक दूसरे को देखा। मुझे लगा जैसे हम पहले मिल चुके हैं, जबकि उसकी आंखों में भी अजनबियत नहीं थी। वो मेरे सामने बैठ गई। हम सब ने मिलकर खाना खाया, मगर मेरी और सलोनी की नज़रें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि सलोनी मुझसे क्या चाहती है। हालांकि मैंने अभी तक उससे बात नहीं की थी, मगर एक सर्द सी जंग में उसके और अपने दरमियान महसूस कर सकती थी। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई।
तभी किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सलोनी खड़ी थी। कैसी हो भाभी? सलोनी आगे बढ़कर मेरे गले लग गई। उसका ढांचा इस कदर सख्त था कि मैं एक लम्हे को कांप कर रह गई। सलोनी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने बमुश्किल अपना आप छुड़ाते हुए कहा, लेकिन वो मुझे दोबारा से अपनी गिरफ्त में लेकर ऐसे दबा रही थी जैसे मैं कोई मिट्टी का खिलौना हूँ। उसके सख्त हाथ और सर्द सा लम्स मुझे अजीब लग रहा था। मैं सलोनी से दोबारा बात भी नहीं करना चाहती थी। इतने में आदर्श आ गए तो सलोनी खुद ही कमरे से निकल गई। मैंने सलोनी से बातचीत तो कम कर दी थी, लेकिन उसकी निगाहें हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ती रहतीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि वो मेरे पास आकर मुझसे मेरा जेवर मांगने लगी। मैं कैसे उसे अपना सारा जेवर दे सकती थी, जबकि ऐसा करने पर सास मेरी से पूछगछ करती तो मैं उन्हें क्या जवाब देती। सलोनी ने मुझसे जेवर तलब करना शुरू कर दिया। उसका लहजा ऐसा था कि वो मुझसे ज़बरदस्ती लेकर रहेगी। एक दिन की दुल्हन से जेवर वगैरह कौन मांगता है? मैंने इनकार कर दिया तो वो गुस्से में बकती झकती मेरे कमरे से चली गई। सबके सामने वो ऐसी मिठास भरे लहजे में बात करती जैसे उससे अच्छा कोई इस दुनिया में मौजूद ही ना हो, जबकि तन्हाई में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता। अगली शाम में किसी काम में मसरूफ़ थी, गालिबन किसी मेहमान से बातचीत ही कर रही थी कि एक बच्चा मेरे पास आया। बोला, मामू आपको छत पर बुला रहे हैं। शायद ये आदर्श की बहन का बेटा था, मुझे याद नहीं था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर चली गई। मुझे लगा कि वाकई वो मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि शादी वाले घर में बहुत ज़्यादा रश था। हम दोनों को एक दूसरे से तन्हाई में बात करने का मौका तक नहीं मिला। मैं समझी कि शायद इन्होंने कोई मुझसे ख़ास बात करना होगी। तभी मैं ऊपर चली गई। छत का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ी तो वहाँ आदिश नहीं थे। मैंने आवाज़ दी मगर वो कहीं नज़र नहीं आए। तभी पीछे से सलोनी नमदार हुई। मैंने ही तुमको बुलाया था। सलोनी यकदम घूमकर मेरे सामने आ गई। तुम्हें मुझसे क्या बात करना थी? मैंने हैरत से पूछा। मैंने तुमसे कल के बारे में बात करना थी। देखो, मैंने तुमसे जेवर मांगे थे, मुझे अपने किसी काम के लिए ज़रूरी चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ है। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने आज तक जो बात कही है हमेशा उसे पूरा किया है। सलोनी की ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि उसने कोई बात कही हो और वो पूरी ना हुई हो। उसके लहजे में गुरूर था, ऐसा ज़ौम कि जिसे मैं समझ नहीं सकी, जो न जाने किस बात का था। मैं आपको जेवर नहीं दे सकती, मैंने हिम्मत से जवाब दिया। अगर आपको इतना ही अपनी बात मनवाना आती है तो आप जेवर किसी और से ले लें, मुझी से क्यों? बात समझते क्यों नहीं हो? उसने सर्द लहजे में कहा। मुझे नई नवेली दुल्हन का जेवर चाहिए। अगर तुम मुझे दे दोगी तो हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, बल्कि अपनी ताकत से कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सलोनी ने अपने दिल की बात मुझे कह दी। मैं समझ नहीं सकी कि वो किन ताकतों की बात कर रही है। महरीन की बातें मेरे जहन में घूमने लगीं। मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कहती मैं वहाँ से पलट आई। पीछे मुझे उसके कहकहों की आवाज़ आई, जिन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए खौफज़दा भी कर दिया, मगर मैं उससे डर कर उसकी बात नहीं मानना चाहती थी, इसलिए खामोशी से पलट आई। वो सारा दिन मैं सोचती ही रह गई कि सलोनी आखिर चाहती क्या है, क्योंकि सलोनी के इरादे खुद उसकी समझ में ना आ रहे थे। ये रात का वक्त था, मैं अपने कमरे में सो रही थी। आतिश न जाने कहाँ थे। मुझे नींद आई थी और अजीब सी गुनूदगी महसूस हो रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेड को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो सामने कोई नहीं था और कमरा भी खाली था। तभी मुझे किसी के कहकहों की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तब मेरी नज़र साइड पर खड़े एक खूबसूरत मगर शरारती बच्चे पर पड़ी, जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और तालियां बजा रहा था। एक लम्हे को वो बच्चा मुझे पागल लगा। बेटा, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा तो बच्चे ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ भाग गया। मैं समझ गई कि सलोनी अपने काम का आगाज़ कर चुकी है। उसके बाद तो जैसे मेरा जीना सलोनी ने हराम करके रख दिया। मैं जहाँ जाती मेरे साथ कोई न कोई वाक़या पेश आ जाता। तब मैंने सोचा कि मैं इस मसले का हल खुद ही निकालूंगी। अपने शौहर को बार बार ये कहकर परेशान नहीं करूंगी कि मुझे इस घर में सुकून नहीं है, वरना उन पर तो यही तासुर जाता कि मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। अब मैंने सलोनी के बारे में घर वालों से पूछना शुरू किया।
میں نے دیکھا کہ سلونی کی اپنی ماں بھی اس سے خوفزدہ تھی۔ یہ بات بہت حیرت کی تھی کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی سے خوفزدہ نہیں ہوتی اور بیٹیاں تو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، مگر سلونی کے بہن بھائی بھی اس سے ڈرتے اور ماں بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرتی۔ جس سے بات کرو وہ چپ رہنے کا ہی اشارہ کرتا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں سلونی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ جو سازشیں کر رہی ہے انہیں سب کے سامنے بے نقاب کروں گی، مگر میں یہ سب شروع کیسے کروں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے ہوں گے، مجھے ڈر کے مارے نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات تھی جو مجھے اپنے سسرال میں درپیش تھی۔ اگلی صبح میں نے اٹھ کر سلونی سے بات کی۔ سلونی، میں تمہیں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، اگر تم کہتی ہو تو تم میرے زیورات بھی لے جاؤ، بس مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو۔ یہی میں نے تم سے کہا تھا، سلونی فخریہ لہجے میں بولی۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے کچھ بھی لے سکتی ہو، لیکن ابھی نہیں، جب میں طاقتور ہو جاؤں گی تب۔ سلونی کا پراسرار لہجہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم رات کو آنا، میں زیورات تمہیں نکال کر دے دوں گی، ورنہ تو ماں جی مجھ سے پوچھیں گی نا کہ میں نے زیورات کہاں رکھے۔ ہاں صحیح ہے، مجھے بھی دن میں کام کرنے کی عادت نہیں، آ جاؤں گی تمہارے کمرے میں۔ سلونی مسکرا کر بولی۔ میں نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر ان کو ساری بات بتا دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سلونی دبے قدموں میرے کمرے میں آئی۔ میں نے سارے زیور ایک تھیلے میں جمع کر کے رکھ لیے تھے۔ سلونی کو زیورات پکڑائے اور وہ وہاں سے لے کر چلتی بنی۔ آتش میرے کہنے پر دروازے کے پاس کھڑے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ مل کر سلونی کا پیچھا کرنے کی حامی بھر لی۔ ہم دونوں ننگے پاؤں اس کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ سلونی گھر کی چھت پر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے ایک عجیب کام کیا۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک دائرے میں اکٹھی کر کے ان پر مٹی کا تیل گرایا اور پھر ان پر آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی اور سلونی آگ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کوئی خاص منتر پڑھنے لگی۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی سلونی کو۔ میرے شوہر شاید پہلے ہی اس کی حقیقت سے واقف تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ سلونی ان کی چہیتی بہن رات کے اندھیرے میں کیا کرتی ہے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر پہلے جو زیور مجھ سے لیے تھے ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنے لگی۔ میں بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، مگر میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ میں ان عملیات سے بچپن سے واقف تھی اور ہر چیز کا توڑ جانتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سلونی کے چہرے پر بے چینی رقص کرنے لگی۔ اتنے میں ایک ہیولا سا نمودار ہوا جو آگ کے حلقے سے نکلا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب شکل کا مالک تھا۔ پھر اس نے آگ کے دائرے سے نکل کر وہ زیور جو سلونی نے لکڑیوں کے پاس رکھا تھا اپنے گلے میں ڈال لیا اور نظریں جھکائے سر جھکائے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلونی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے شوہر بھی مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، خدا ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اور میں نے سلونی کو اسی کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے شکست دے دی ہے۔ میری بات پر آتش نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ آگ کا وہ ہیولا جیسے ابھی بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے دم کیا ہوا پانی نکالا اور اس ہیولے پر چھڑک دیا۔ رفتہ رفتہ وہ ختم ہوتا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے اس کو دیکھا اور ایک نظر سلونی کو، جو اپنی ڈوبتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد سلونی بے ہوش ہو گئی۔ میں اور آتش اسے اٹھا کر نیچے کمرے میں لے آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو زیور اسے دیا تھا وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ صبح سلونی کی آنکھ کھلی تو اس کی ساری طاقتیں اس سے جا چکی تھیں، چھن چکی تھیں۔ وہ ایک عام لڑکی بن گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی آنکھ ملا کر بات نہیں کی، کیونکہ وہ میری طاقت سے بھی واقف تھی، اور روحانیت میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں۔ سلونی کی شادی میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ کر دی، جو کہ پڑھا لکھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ آج بھی اپنے گھر میں خوش ہے اور میرا شکریہ ادا کرتی ہے کہ میں نے اسے غلط راہوں سے بچا کر ایک اچھے انسان کا ساتھ بخشا، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سب میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے سلونی کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی، سو اسے مل گئی۔ خدا اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔